In last class we have studied what is Kirchhoff laws, isn't it? There are two major Kirchhoff laws. One is Kirchhoff current law, next one is Kirchhoff voltage law. We did a problem to explain both of these laws, isn't it? Adu very clear aanallo? Yes. Next we are going to see some applications of Kirchhoff laws. Okay. This section ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഈസ്. യെസ്, സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് application of Kirchhoff's laws. What is it? Wheatstone's bridge. Okay, Wheatstone's bridge. Let us see the circuit. What is it? We are going to see. Okay, let us draw the circuit of Wheatstone's bridge. It's a very simple circuit. Let us draw what is it. See, it consists of 4 resistors. One is R1. We will name it after drawing fully. Okay. This is another set of resistor. This is another one, and this is another one. Like this, there are 4 different resistors arranged like this. Okay. In middle, I am going to connect a galvanometer. Yes. And to provide potential, I am going to connect a cell. This is a key, and this Wheatstone's bridge is complete now. Okay. What are the components in a Wheatstone's bridge? 4 resistors, a cell, key, and in between I am going to connect a galvanometer. Okay. There are 4 arms. Now I am going to name the resistors, and this resistance is R1, and this is, let it be R2, and this be R3, and this be R4. 4 different set of resistors. Okay. Now this arrangement is called Wheatstone's bridge. Any resistors endaanonu nokkikolu doubt ullavaru. So this is a resistance box. See this one. This is a resistance box. ഇങ്ങനെയുള്ള resistors ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4 എണ്ണം. ഓക്കെ, അതിൽ ഒന്ന്, ദിസ് വൺ ഈസ് R3, ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് വേരിയബിൾ വൺ. അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, റിയോസ്റ്റാറ്റ് വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് R3 ആസ് എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് വൺ ഈസ് എ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് R1 ആൻഡ് R2 ഐ എം കോളിംഗ് ആസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദിസ് ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് ദിസ് വൺ. വാട്ട് ഈസ് R4? ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ഓഫ് 4th resistor which is unknown. Okay, so Wheatstone's bridge is basically a simple arrangement using resistors, cell, and this is, what is this? Galvanometer. Okay, you can see the needle here, and when the balancing point is obtained, it shows 0 deflection. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. So this is the arrangement. That means Wheatstone's bridge is an arrangement of 4 resistors. Out of this, one is a variable resistor, and the other one we had to calculate, which is unknown. Okay, the method of calculation we are going to discuss. Is that clear to you? Yes. Next we are going to see, we know Kirchhoff current law. What is it? When the current is meeting a junction, whatever current entering the junction is equal to the current leaving the junction, right? So when you are applying this cell, what is happening? The current will pass through the circuit. അല്ലേ? ഇതിന് ഞാൻ ആംസിനൊക്കെ കുറച്ച് പേര് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു. സോ ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് പോയിന്റ് ആസ് എ. ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷനാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. എ ബി സി ഡി. സോ ഇൻ ദിസ് യു ക്യാൻ സി 4 ആംസ്, റൈറ്റ്? എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 arm, ബി സി ഈസ് അനദർ ആം, AD is next arm, and DC is another arms. Okay.
ഈ 4 ആംസിൻ്റെ ഏകദേശം മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള നോഡ്സ് എന്ന് വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഈ ബി ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ആർ കണക്റ്റിംഗ് എ ഗാൽവനോമീറ്റർ. ഓക്കെ, so this is the arrangement of Wheatstone's bridge. Next we are going to see how the current is splitting here. The current will pass through this circuit. അല്ല, ഈ കറണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ what will happen? The current is actually has 2 paths. അല്ലേ, ഈ പാത്തിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യാം, ഈ പാത്തിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യാം. അതിൽ ഏതിലൂടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലും ഫ്ലോ ചെയ്യും. So I am going to name the current. Okay, the current which is passing through this R1 ആയതുകൊണ്ട് we can call it as I1, right? So I am going to call this current as I1. I ഇട്ടിട്ട് suffix 1. Okay, next one, the current flowing through this R2, what it will be? It will be I2, right? So I am going to call this current as I2. So what is happening? When the cell is on, the current will pass through the circuit. At this point A, at this junction A, current is splitting into I1 and I2, right? Yes. Next junction is B. Let us see what is happening in B. When the current I2 is reaching here, definitely it sees 2 paths, this path and this path. So definitely current will flow through both of the paths, isn't it? So the current through this one, first current, the current through this galvanometer, I am going to call as Ig. Okay, this is Ig. Why Ig? Because G denotes the current which is passing through galvanometer. Or notation koduthu athre ullu. Okay, so Ig is the current passing through galvanometer. And what will be the remaining current? If this is I2 and this is Ig, what it will be? Can you say what is it? I2 minus Ig, right? Anna? Yes, that current will be I2 minus Ig. In similar way, you can explain the currents in the junction D. Okay, what is happening in D? See, Ig is coming, right? And I1 is coming through this arm. So I1 and Ig, both currents are meeting at the point D. So what is the current through R3? It will be, what is it? I1 is coming and Ig also is coming. What it will be? I1 plus Ig, right? Because the current is combining here and that current is passing through this variable resistor R3. Is that clear to you? Yes. Next, what is happening at the junction C? The current from here and current from here again join together and it will turn as I and it will go through the circuit. Then the circuit is complete. Is that clear? Yes. So this is the case when you are connecting the cell with a potential difference V. Now what will happen when you are changing the variable resistor R3? Okay, ഈ R3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ച് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there is a point reach where the galvanometer shows 0 deflection. Okay, initially നമ്മൾ galvanometer connections ഒക്കെ ഡൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ galvanometer ലീഡിൽ 0ൽ നിൽക്കില്ല. It will turn this side or this side, left hand side or right hand side like turn ചെയ്തിട്ടാണ് കിടക്കുക. When you are changing the resistance value, what will happen? A point reach where the galvanometer exactly shows the middle. That means 0 deflection. What do you mean by 0 deflection or null deflection in galvanometer? Adinte meaning galvanometer lude there is no current passing through it now. That is the meaning. Okay. ആ ഒരു പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, at the balancing point, what is happening? At the balancing point, what is happening?
the current through galvanometer is actually becoming 0. This is one of the important point you should know. Okay. Regarding balancing point, കുട്ടികളൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് സെഡ് ടു ബി ബാലൻസ് ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ബാലൻസ് പോയിന്റ് മീൻസ് വെൻ this R1 is fixed, right? One specific value. R2 also is fixed. For example, 10 ohm, like that. R4 is the unknown value. We don't know. We have to find out what is it. And R3 is the variable resistance. You can change it. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? R3നെ വേരി ചെയ്തു. ഫൈനലി ഈ IG എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട്, അതായത് ഗാൽവനോമീറ്റർ സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷനിൽ എത്തിച്ചു. At that point, this bridge is said to be balance. എന്താണ് ആക്ച്വലി ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ രണ്ട് എൻഡ് കണ്ടോ, ആ രണ്ട് എൻഡിൻ്റെ അക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഈസ് വാട്ട് സെയിം ആയിട്ട് വരിക. ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം. ദാറ്റ് മീൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ എത്തുന്നതിനെയാണ് ശരിക്കും ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ടെക്സ്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ബാലൻസിങ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു പോവാണ്. ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഇതാണ്, ഈ ഒരു ആമിൻ്റെ മൊത്തം പൊട്ടൻഷ്യലും ഈ ഒരു മൊത്തം ആമിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യലും സെയിം ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ഇല്ലാതാവുക മീൻസ് if there is no potential difference, current will not flow. That is the meaning of what? Balancing point. Is that clear? Hope it is clear. So, at this point, what is IG? It is 0, right? Next, we are going to see the currents. ഇനി ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് കറണ്ട് നോക്കാം. ഇവിടേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് I2 തന്നെ, ഇതിലൂടെ കറണ്ട് വരുന്ന I1 തന്നെ. Now, what is the current through R4? Current through R4. What is it? IG 0 ആണല്ലോ. യെസ്. സോ അപ്പോൾ R4ലുള്ള കറണ്ട് ഈ IG 0 ആയാൽ ബാക്കി എന്തേ വരുള്ളൂ? ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് IG ഈസ് 0. സോ ഇറ്റ് ഈസ് I2. ക്ലിയർ? ബിക്കോസ് IG ഈസ് 0. ബ്രിഡ്ജ് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആവുകയാണ്. ഓക്കെ, ബ്രിഡ്ജിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ത്രൂ R3? പറയാൻ പറ്റുമോ? സി, R3യിലൂടെ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന IG ആൻഡ് ദിസ് I1 അല്ലേ? ബട്ട് നൗ വെൻ ദ ബ്രിഡ്ജ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ബാലൻസ്, വാട്ട് ഈസ് IG? 0, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഫാക്ടറിനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വി ഹാവ് ഓൺലി I1. ഓക്കെ, സോ കറണ്ട് ത്രൂ R3 വിൽ ബി I1. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളായി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർ എയിം എന്താണ്? ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ്, റൈറ്റ്? ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കിർച്ചോഫ് ലോസ്. ഓക്കെ, കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ. അറൗണ്ട് എ ലൂപ്പ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, ഒരു ലൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്രോസുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രോപ്പ് നോക്കുക, അതിൻ്റെ മൊത്തം ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണെന്നുള്ളതാണ് കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ പറയുന്നത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ ഇൻ ദിസ് ലൂപ്പ്. അപ്പോൾ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്. അതിനാദ്യം നമുക്ക് ലൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ എക്സാമിന് പഠിക്കുമ്പം ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ലൂപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രം മതി. ആൻഡ് സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കറണ്ട്, ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ ലൂപ്പ് നോക്കുക, അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചില മെറ്റീരിയൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ നൊട്ടേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. R1, R2, R3, R4 തന്നെ വേണമെന്നില്ല. യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് PQRS. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ്. കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മതി. അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് PQRS. ഇനി ഞാൻ എടുത്ത ഓർഡർ തന്നെ R1, R2 എടുക്കണമെന്നില്ല. എക്സാമിനേട്ടം തെറ്റിപ്പോയാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നമ്മളെ ഫൈനൽ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാര്യമുള്ളത്. ഓക്കെ,
സോ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. നൊട്ടേഷൻ മാറിപ്പോയതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ലൂപ്പ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ലൂപ്പ്. ദിസ് ലൂപ്പ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക്. സീ ദിസ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ലൂപ്പ്. ആ ലൂപ്പിൻ്റെ പേരെന്താ? എ ബി ഡി എ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ ലൂപ്പ് എ ബി ഡി എ. ഓക്കെ. ഇനി അറൗണ്ട് ദ ലൂപ്പ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. കറണ്ടും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ സൈൻ കൺവെൻഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതും ഞാൻ പറയട്ടെ, നിങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്. ബെറ്റർ എന്താണോ സെല്ലിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. സർക്യൂട്ടിൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഒരു കമ്പൽസറി ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കൺവെൻഷനായി എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ദർ ഇസ് നോ എനി ഇഷ്യൂ. ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ക്ലോക്ക് വൈസ്. രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സെയിം ആൻസർ. അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂ. ആ നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 0 ആണ്. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം വാല്യൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ചൂസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദിസ് ആം. അപ്പം നമുക്ക് എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് R2 അല്ലേ? അതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ഏതാ? I2 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദിസ് R2? എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ? അപ്ലൈയിങ് കിർച്ചോഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. I2 ഇൻറ്റു R2. ഇനി ഇതിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് IG 0 ആണല്ലോ. സോ IG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്തത്, കറണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ആ കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഗാൽവനോമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അത് നമ്മൾ എടുക്കണ്ട. ബിക്കോസ് IG 0. സർക്യൂട്ട് ഈസിയായി. അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നോക്കണം. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റ് നോക്കുക. ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണേ പറയുന്നത്. ബാലൻസ് കണ്ടീഷനിൽ IG 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കണ്ട. ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ വരുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തത് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ കറണ്ട് നോക്കൂ, ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ I1 എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസാണ്. നമ്മളിവിടുന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ I1 എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്തെടുക്കണം? ആസ് പെർ ദ സൈൻ കൺവെൻഷൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആസ് പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ I1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയതുകൊണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ചേഞ്ച് വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഹിയർ? വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എ നെഗറ്റീവ് സൈൻ, റൈറ്റ്? സോ മൈനസ് ഓഫ് അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താ? അവിടുത്തെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് I1 R1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ലൂപ്പിൽ വല്ല EMFും നമ്മൾ കൊടുത്തോ? സെല്ലോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുന്ന സെല്ല് 0 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ EMF കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ദിസ് സൈഡ് ബിക്കംസ് 0. ഓക്കെ. വാട്ട് എവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ യു ആർ സപ്ലൈയിങ് ഈസ് ഓൺലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടിങ്, റൈറ്റ്? ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൂപ്പ് ഒരു സെല്ലും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സേഫാണ്. ഈ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. Is that clear? Yes. Now we can rearrange the equation into simple form. I can write this as I1 R1 is equal to I2 R2. This is equation number 1. ഈ I1 R1 ഇങ്ങോട്ട് പോകും. Then it become positive. Okay. So I1 R1 is equal to I2 R2 എന്ന് കിട്ടി. This is equation number 1. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. വെദർ യു ക്യാൻ സോൾവ് ദ സെയിം തിങ് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ്? ഓക്കെ. ഇതുപോലൊരു ലൂപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും. ക്യാൻ യു സീ? ഇതാ ഇവിടെ ദ ലൂപ്പ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം B, C, D, B. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ സെയിം തിങ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സെയിം തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഫ്രം ഹിയർ. സോ വാട്ട് ഈസ് ആർ ലൂപ്പ്? നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ
apply this condition in loop B, C, D, B. Can you say the equation? ഇവിടെ നോക്കുക, I am going to take clockwise positive. Clockwise തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് I2, ഇതും ക്ലോക്ക് തന്നെ, ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക്? I2 into R4. യെസ്. ഇനി അത് നമ്മളിവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. R3യിലൂടെയുള്ള കറണ്ടാണ് നമ്മുടെ I1, റൈറ്റ്? ബട്ട് R3യിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് കൗണ്ടറായിട്ട്, ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ R3 ഈസ് മൂവിങ്, റൈറ്റ്? അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് വരുത്തണം? സിമിലർലി ലൈക്ക് ദിസ്, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ദർ? വൺ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ഇൻറ്റു ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്? I1 ഇൻറ്റു R3 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു EMFും സെല്ലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സെല്ല്, ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് വന്നാൽ മാത്രമേ ആ EMF ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് what you have to write here? What you have to write here? That part, RHS part will be 0. Clear? So this equation, ഇതിനെ ഒന്ന് rearrange ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? I1 R3 which is equal to I2 R4. This is equation number 2. So we got two equation. നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. We got one equation 1 as I1 R1 is equal to I2 R2, right? Next equation as I1 R3 is equal to I2 R4. ഇത് rearrange ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ equation. നമ്മളെ എയിം എന്താ? We had to find the unknown resistance R4. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ ഇക്വേഷൻ 2നെ ഇക്വേഷൻ 1നെ കൊണ്ടൊന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിവൈഡ് ദ ഇക്വേഷൻ 2 ആൻഡ് വിത്ത് 1. വൈ ഐ എം ഡിവൈഡിങ് മീൻസ് സീ ദി കോഎഫിഷ്യൻസ്. ദ ആൻസർ ഈസ് ഹിയർ. R1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ കണ്ടോ? I1. R3ൻ്റെതും I1. R2ൻ്റെ I2 ആൻഡ് R4 ഓൾസോ I2. കോഎഫിഷ്യൻസ് ആർ സെയിം. So in order to cancel out, the better way is to, no need to add nothing, just to divide. So what you got? This by this is I1 and I1 get cancelled. So which is R3 by R1, right? Equal to RHS part, I2 and I2 get cancelled. What is remaining? R4 divided by R2. What was our aim? To get R4. See? Rearrange this equation. What is the expression for R4? ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? What is R4? R4 is equal to R3. അവിടെ നിന്നോട്ടെ, ബിക്കോസ് R3 ആണല്ലോ വേരിയബിൾ. അതിനൊരു സ്പെഷ്യൽ എന്താ പറയുക പൊസിഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ. R3 ഇൻറ്റു ഈ R2 ഇങ്ങോട്ട് പോകും ആൻഡ് R1 അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ റീഅറേഞ്ചിങ് വിച്ച് ഈസ് R2 by R1. This is our unknown resistance. We got unknown resistance R4 as like this, R3 into R2 by R1. Actually ഈ റേഷ്യോ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നല്ലത് റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. R3 by R1 equal to R4 by R2. See? R4 by R2 is equal to R3 by R1. ഓർഡർ അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി. ഇനി അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ this resistance by this resistance equal to this resistance by this resistance. That's also correct. So easy അല്ലേ? ഈ നൊട്ടേഷനേക്കാളും കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. This by this, the same ratio you will get this by this. Is that clear? So ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിലും ബാക്കി മൂന്നും അറിയാമെങ്കിൽ you can rearrange the equation and find out the remaining one. That is what happening here. R4 is equal to R3 into R2 by R1. So like this you can very well find the unknown resistance. Hope it is clear.